morning students. Before class we discuss about the male reproductive system. The male reproductive system situated in the below the abdomen and they have a three parts are present and the millions of sperms are produced for the male reproductive system. The male reproductive system have a sperm is produced. The oviducts are present. One pair of the testes are present and the testes are produced for the sperms and sperms have a the millions of sperm cells are produced for the testes. And the sperms have a three parts are present. One is the head part and middle piece and tail part are present. The head part have a one nucleus are present. The nucleus is the acrosome are present and middle of the middle piece have a mitochondria are present producing by the energy and tail part have a moving of the one place to another place. Before class I discuss about that. Today we are discuss about that the male reproductive female reproductive system. The female reproductive system situated inside the abdomen just below the navel of a woman. The female reproductive system. The female reproductive system. The female reproductive system just situated inside the abdomen just below the navel of the woman. Okay, the female reproductive system situated inside the abdomen just below the navel of the woman. ఈ ఫిమేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ అనేటువంటిది సిచ్యువేటెడ్ ఇన్ ద ఇన్సైడ్ ద అబ్డోమెన్ యొక్క ఇన్సైడ్ లో ఉండడం అనేది జరుగుతుంది. బట్ నావెల్ ఆఫ్ ద ఉమెన్ యొక్క నావెల్ పార్ట్ క్రింది భాగంలో మనకి ఈ నావెల్ ఆఫ్ ద ఉమెన్ యొక్క భాగంలో మనకి ఫిమేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ అనేది ఉండడం అనేది జరుగుతుంది. ఇట్ కంటైన్స్ a pair of ovaries. Oviducts also called fallopian tubes. It contains a pair of ovaries. Oviducts also called a fallopian tubes. దీనిలో వచ్చేటి మనకి fallopian tubes. A pair of contains a ovaries. A pair of ovaries are produced for the fallopian tubes. మనకి ఈ fallopian tubes అనే ప్రొడ్యూస్ అయ్యి ఉండడం జరుగుతుంది. దీనిలో వచ్చి a pair of ovaries అనే దానిలో ప్రొడ్యూస్ అవ్వడం జరుగుతుంది. బట్ మన it is also oviducts also called as a fallopian tube. ఈ fallopian tube అంటే మనం ఇలా డయాగ్రామ్ కనుక వేసుకొని కనుక చూసుకుంటే this is the ovaries. This is the fallopian tube. This is the fallopian tube. This is the uterus. This is the female reproductive system. This is the fallopian tubes. This is the fallopian tubes. This is the ovaries. Okay, it contains a pair of ovaries. Oviducts also called as fallopian tubes. వీటిని oviducts అని ఎక్కడ నుంచి ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి? ఓవరీస్ అనేవి ఈ fallopian tubes ద్వారా రావడం అనేది జరుగుతుంది. Oviducts are present. The ovaries lies inside the abdomen in the high portion of the body. ఈ ovaries అనేవి inside the abdomen లో మనకు ప్రొడ్యూస్ అవ్వడం జరుగుతుంది. Inside the abdomen లో మనకు ovaries అనేవి ప్రొడ్యూస్ అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది. One on each side of the uterus.
1 on each side of the uterus. వీటి ద్వారా మనకి యూటరస్ ద్వారా మనకి ఓవరీస్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది. 1 on each side of the uterus. Each ovary is placed just below the funnel shaped opening of the fallopian tube. Each ovary is placed just below the funnel shaped opening of the fallopian tubes. Now each ovary is placed just below the funnel shaped opening of the fallopian tubes. ఈ fallopian tubes లోకి ఒక ఫనల్ లాగా ఉంటుంది. fallopian tube అనేటువంటిది ఇలా ఉంటుందండి. ఈ fallopian tube అనేది ఒక ఫనల్ లాగా, ఒక గరాట్ లాగా ఉంటుంది. అయితే ఈచ్ ప్రతి ఓవరీ కూడా ఏం చేస్తుందంటే ఈ ఫనల్ షేప్ దగ్గరకు వచ్చేసి అక్కడ నుంచి అది ఓపెనింగ్ ఆఫ్ ద fallopian tube లోకి వెళ్ళడం అనేది జరుగుతుంది. ఇటు నుంచి వచ్చేసి ఇట్లా దీనిలోకి వెళ్ళడం అనేది జరుగుతుంది. The ovary produced female gametes called a ova. The ovary produced female gamete is called ova. And in human beings, in a single matured egg divided into the human beings single matured egg oviduct by 1 the ovaries every month. 1 the ovary. Close the door. Okay. The female reproductive system situated inside the abdomen just below the navel of the woman. ఉమెన్ యొక్క స్టమక్ భాగం క్రింది భాగంలో మనకి ఫిమేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ అనేది ప్రజెంట్ అయి ఉండడం జరుగుతుంది. ఇట్ కంటైన్స్ ఏ పెయిర్ ఆఫ్ ఓవరీస్ అండ్ ఓవిడక్ట్స్ ఆల్సో కాల్డ్ fallopian tubes. ఇట్ కంటైన్స్ ఏ పెయిర్ ఆఫ్ ఓవరీస్ అనేవి మనకు ప్రొడ్యూస్ అవుతూ ఉంటాయి. ఈచ్ ఓవరీ ప్రొడ్యూస్డ్ జస్ట్ బిలో ద ఫనల్ షేప్డ్ ఓపెనింగ్ ఆఫ్ ద fallopian tube. ప్రతి ఓవరీ కూడా ఫనల్ షేప్లో ఉన్నటువంటి fallopian tube దగ్గరకు వచ్చి చేరడం అనేది జరుగుతుంది. ఈ ఓవరీ ప్రొడ్యూస్డ్ ఫిమేల్ గ్యామెట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ ఓవా. అలాగే హ్యూమన్ బీయింగ్స్ హ్యావ్ ఏ సింగిల్ మెచ్యూర్డ్ ఎగ్ రిలేటెడ్ టు ద ఎవ్రీ మంత్ ఈజ్ ఏ 1 ఓవరీ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్. ప్రతి మంత్ కూడా ఈ హ్యూమన్ బీయింగ్స్లో వచ్చేటప్పటికి ప్రతి మంత్ కూడా ఒక ఓవరీ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతూ ఉండడం అనేది జరుగుతుందన్నమాట. minutes ఉన్నాయిగా. Uterus is the development of the baby takes place. Development of the baby takes place. ఈ యూటరస్ అంటే గర్భసంచి. ఈ గర్భసంచి అనేటువంటిది యూటరస్ యొక్క గోడల్లో డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ద బేబీ టేక్స్ ప్లేస్. ఆ గర్భసంచిలో ఏమవుతుందంటే బేబీ అనేటువంటి డెవలప్ అవడం అనేది జరుగుతుంది. ఈ తల్లి యొక్క గర్భం అంటే యూటరస్ మీన్స్ గర్భసంచి. యూటరస్ యొక్క గోడలోకి ఎప్పుడైతే ఆ ఓవరీ వచ్చి చేరుతుందో ఆటోమేటిక్గా అప్పుడు మేల్తో కనుక ఆ స్పర్మ్ సెల్తో కనుక ఫెజన్ జరిగినప్పుడు అవి రెండు అక్కడ కనుక ఫెర్టిలైజేషన్ కనుక జరుపుకుంటే కనుక ఆటోమేటిక్గా అక్కడ మనకి ఎంబ్రియో అనేది జైగోట్ అనేది ఫామ్ అవడం అనేది జరుగుతుంది. జైగోట్ అనేది ఫామ్ అయినప్పుడు అది యూటరస్ యొక్క గోడల్లో కనుక అతుక్కొని కనుక ఉంటే అప్పుడు అదేమవుతుందన్నమాట, యూటరస్ యొక్క గోడల్లోకి అతుక్కొని కనుక ఉంటే ఆటోమేటిక్గా అది ఆ ప్లేస్లో డెవలప్ అవుతూ గ్రోత్ అనేది చూపిస్తూ ఉండడం అనేది జరుగుతుంది. దాన్ని మనం ప్రెగ్నెన్సీ చెప్పుకోవడం అనేది జరుగుతుంది.
like a sperm and ovum is also called a single cell. Okay, మనం చూసినట్లయితే like sperm and ovum is called single cell. Single cell. And single cell and only one cell only present. Single cell means only one cell only present. That is also called as single cell. Single cell or organisms can చెప్పొచ్చు. ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి అమీబా చెప్పొచ్చు. అమీబా క్లాండమోనస్ ఇవన్నీ మనం చెప్పుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. లైక్ స్పెర్మ్ అండ్ ఓవ్యూమ్. స్పెర్మ్ అంటే మీకు మనం బిఫోర్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేసాం. స్పెర్మ్ అంటే nucleus. The sperm has a three parts are present. Three parts. What are head, middle piece, tail. Head part have a nucleus are present. Head part have a nucleus are present, and middle piece have a mitochondria are present. What is the importance of the mitochondria? And they use the energy produce చేస్తుంది. Produce the energy. And the tail part moving the one place to another place. Moving purpose మనం యూజ్ అవుతూ ఉంటుంది. This is the sperm. Sperm has a the sperm is produced for the testes. Testes అనేవి స్పెర్మ్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తే మేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టంలో స్పెర్మ్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఫర్ ద టెస్టిస్. ద టెస్టిస్ హ్యావ్ ఏ మిలియన్స్ ఆఫ్ స్పెర్మ్ సెల్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్. ఈ టెస్టిస్ అనేవి ఏం చేస్తామంటే మిలియన్స్ ఆఫ్ స్పెర్మ్ సెల్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తూ ఉంటాయి. ఆ స్పెర్మ్ సెల్స్ లో చెప్పి ద స్పెర్మ్ సెల్ హ్యావ్ ఏ త్రీ పార్ట్స్ ఆర్ ప్రజెంట్. వన్ ఇస్ ద హెడ్ పార్ట్, సెకండ్ వన్ ఇస్ ద టైల్ పార్ట్, అండ్ మిడిల్ పీస్ are present. The middle piece, the head part have a nucleus are present. This is also called acrosome. The middle piece have a mitochondria are present that use the energy, and tail part have a moving. One place to another place move and మనకి ఈ tail part అనేది చూడడం అనేది జరుగుతుంది. The sperm and the ovum is also called a single cell. The ovum is surrounded by the outer covering and nucleus floating in a cytoplasm found in the center of it. The ovum is surrounded by the ovum is surrounded by outer covering and a nucleus floating in cytoplasm. Found in the center of it. The ovum is surrounded by the outer covering and nucleus floating in the cytoplasm found in the center of it. ఈ న్యూక్లియస్ ఈ ఓవ్యూమ్ అనేటువంటిది సెంటర్ ఆఫ్ ద ప్లేస్ న్యూక్లియస్ కలిగి ఉండడం జరిగింది. సెంటర్ ఆఫ్ ద సైటోప్లాజం ఫౌండ్ ఇన్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ఇట్. ఆ సైటోప్లాజంలో వచ్చేటికి సెంటర్ ఆఫ్ ద ఇట్ ఓవ్యూమ్ అనేది ఉండడం అనేది జరిగింది. డయాగ్రామ్ వేసి చూపిస్తాం చూడండి. టర్మినేషన్ అయిందా? 14 minutes. 14. Yes, ma'am. Okay, this is the ovum diagram.
This is the nucleus. Cytoplasm. ఓకే సైటోప్లాజం ఇది ఓవ్యూమ్ యొక్క డయాగ్రమ్ కనుక మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ద ఓవ్యూమ్ హ్యావ్ మిడిల్ ఆఫ్ ద పార్ట్ హ్యావ్ ఏ న్యూక్లియస్ ఆర్ ప్రజెంట్ ద న్యూక్లియస్ ఆర్ ద ఓవ్యూమ్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ ది సైటోప్లాజం ఆఫ్ సెంటర్ ఆఫ్ ఇట్ ఈ ఓవ్యూమ్ అనేది ఎక్కడ ఉంటుందమ్మా ప్రజెంట్ అయ్యి అంటే సైటోప్లాజం ఇదంతా కూడా ఏంటిదమ్మా సైటోప్లాజం ఈ సైటోప్లాజం మొత్తంలో కూడా మనకి ఈ ఓవ్యూమ్లో వచ్చేటి న్యూక్లియస్ అనేది ఉంటుంది ఈ న్యూక్లియస్ అనేది ఓవ్యూమ్ ఈ ఓవ్యూమ్ అనేది ప్రజెంట్ ఇన్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ద సైటోప్లాజం సైటోప్లాజం యొక్క మధ్య భాగంలో మనకి ఈ న్యూక్లియస్ అనేది ఉండడం అనేది జరుగుతుంది ఈ న్యూక్లియస్ అనేవి ఇవన్నీ కూడా మనకి స్పోమ్ సెల్స్ ఈ స్పోమ్ సెల్స్ అనేవి వచ్చి ఇక్కడ కనుక చేరినప్పుడు ఈ న్యూక్లియస్తో ఫిజన్ జరిగితే కనుక మనకి జైగోట్ అనేది ఫామ్ అవడం అనేది జరుగుతుంది ఓకే అండర్స్టాండ్ ఓకే దిస్ ఇస్ ద ఓవ్యూమ్ వచ్చేటప్పటికి ద ఓవ్యూమ్ ఈజ్ సరౌండెడ్ బై ద అవుటర్ కవరింగ్ ఆఫ్ ద న్యూక్లియస్ ఫ్లోటింగ్ ఇన్ ద ప్లాస్మా సైటోప్లాజం ఫౌండ్ ఇన్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ఇట్ ఈ సైటోప్లాజంలో ఈ స్పోమ్ సెల్స్ అన్ని కూడా ఈ న్యూక్లియస్ ఎప్పుడైతే ఏదో ఒక న్యూక్లియస్తో వచ్చి కలిసినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా అది ఫిజన్ జరగడం అనేది జరుగుతుంది ద ఫిజన్ ఆఫ్ ద గ్యామెట్స్ వచ్చేటప్పటికి ఫిజన్ ఆఫ్ ద ఓవ్యూమ్ అండ్ స్పెర్మ్ మేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ నుంచి ఫిమేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ ఫిమేల్ నుంచి మేల్ నుంచి టెస్టిస్ ఫిమేల్ నుంచి ఓవరీ టెస్టిస్ నుంచి మనకి స్పోమ్స్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఓవరీస్ నుంచి ఓవ్యూమ్ ఈ స్పెర్మ్ ఈ ఓవ్యూమ్ ఎప్పుడైతే ఫిజన్ జరుగుతాయో జైగోట్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది ఓకే దిస్ ఈస్ ద ఫిజన్ ఆఫ్ ద ఓవ్యూమ్ అండ్ స్పెర్మ్ ఓకే ఫిజన్ ఆఫ్ ద ఓవ్యూమ్ అండ్ స్పెర్మ్లో వచ్చేటప్పటికి ద ఫిజన్ ఆఫ్ ద ఓవ్యూమ్ అండ్ స్పెర్మ్లో వచ్చేటప్పటికి మనకి మేల్ అంటే మేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ నుంచి మేల్ వచ్చేటప్పటికి మేల్ ఫిమేల్ మగజీవి ఆడజీవి మగజీవి నుంచి ఏమో టెస్టిస్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి ఆడజీవి నుంచి ఓవరీస్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి ఈ టెస్టిస్ నుంచి ఏమో స్టోన్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి ఓవరీస్ నుంచి ఏమో ఓవ్యూమ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఇవి రెండు ఫిజన్ జరిగినప్పుడు ద ఫిజన్ ఆఫ్ ద మేల్ అండ్ ఫిమేల్ గ్యామెట్స్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ సెక్సువల్ రీప్రొడక్షన్ అని చెప్పుకున్నాం అంటే ఈ ఫిజన్ ఎప్పుడైతే జరుపుకుంటాయో ఆటోమేటిక్ అప్పుడు జైగోట్ అనేది ఫామ్ అవడం అనేది జరుగుతుంది ఓకే అండర్స్టాండ్ దిస్ ఇస్ ద ఫిజన్ ఆఫ్ ద ఓవ్యూమ్ అండ్ female reproductive system. The female reproductive system situated inside the female reproductive system situated inside the abdomen and the navel of the woman. A pair of ovaries are produced for the fallopian tubes. Ovaries produced to the fallopian tubes. The fallopian tubes is a funnel-shaped structure. The every month have a single matured egg released to the fallopian tubes. Every month have a single matured egg or released to the fallopian tubes. 2 or 3 days are only 1 day are present in a sperm cells, 1 day are present in a ovaries, and remaining day 48 hours are present in a 24 hours are present in a ovaries, and the sperm cells are produced for the 2 to 3 days and active, and both are fission on the time the zygote are produced. Okay, the ovary యొక్క diagram, the ovaries are produced for the pair of ovaries are produced for the ovum. Ovaries అనేవి ఏమేమి ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి ఓవ్యూమ్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తూ ఉంటాయి. The ovum యొక్క diagram మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే the ovum have a outer covering of the part, the middle of the part have a nucleus are present, the nucleus are present in a cytoplasm. The cytoplasm is center of each ferret. ఆ cytoplasm ఇది ఎక్కడ ఉంటుందమ్మా అంటే సెంటర్ ఆఫ్ ferret, సెంటర్ పార్ట్ లో ఉండడం అనేది జరుగుతుంది. The nucleus have a the ovum have a different types of the different cells are attracted for the sperm cells. The sperm cells అనేవి ఎప్పుడైతే వచ్చి వీటిని అట్రాక్ట్ అవుతాయి ఓవరీస్ తో ఫిజన్ జరుగుతాయో ఆటోమేటిక్గా మనకి జైగోట్ అనేది ఫామ్ అవడం అనేది జరుగుతుంది. జైగోట్ తర్వాత 2 to 3 months వచ్చేటప్పటికి దాన్ని 2 to 3 weeks కనుక వచ్చినట్లయితే దాని ఫోటోస్ అనేది అది నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనకు ఉంటుంది. అయితే దీనిలో మేల్ గ్యామెట్స్ ఫీమేల్ గ్యామెట్స్
మేల్ గ్యామెట్స్ నుంచి టెస్టిస్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. మేల్ గ్యామెట్స్ హ్యావ్ ఏ one pair of the testes are present. The testis is a egg-shaped structure. The testes are produced for the sperms. Millions of sperm cells are produced for the testis. టెస్టిస్ వచ్చేటి మనం చెప్పుకున్నాం. టెస్టిస్లో మనకి స్పెర్మ్ సెల్స్ అనేవి ఉంటాయి. స్పెర్మ్ సెల్స్ అనేవి మనకి స్పెర్మ్ సెల్స్లో వచ్చేటి 3 పార్ట్స్ ఉంటాయి అనుకున్నాం. హెడ్ పార్ట్, మిడిల్ పీసెస్, అలాగే టెయిల్ పార్ట్ అని చెప్పుకున్నాం. నెక్స్ట్ దానిలో స్పెర్మ్ సెల్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. ఫీమేల్లో వచ్చేటి ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ వచ్చేటి a pair of ovaries are produced for the fallopian tubes. The fallopian tubes is a funnel-like structure, and the ovaries are produced for the ovum, and ovum every month have one ovum is released to the fallopian tubes. The both are sperm and ovum are present. The zygote will be formed. Okay, this is the today topic. Next class will be discussed remaining one, and we were preparing for the male reproductive system and female reproductive system, lead and right. Okay, thank you.